વિજયજી આપણે આ બોલે બોલાવવાનું ને બોલાવતો છે ને પેલા વચ્ચે સસી આવેલા એટલે હલો 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथम परेश पुराणं सततं नमामि ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिन एक बंधु शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषित करा नवनीरदाबाद पीतांबरा दरुण बिंब फलधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखार अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं सततं नमामि चौराग्रगण्यं सततं नमामि वंदो सतगुरु चरण को वले करो प्रेम पर नाम अशुभरण मंगल करन रे धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपते वाली श्री महाराज सोनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल रे सो पल पल करो प्रणाम सो पल पल करो प्रणाम जे करी कृपा कटाक्ष ते चितवन जग की ओर अंतर मेरे तुम बसो प्यारे नागर नंद किशोर वारी जाओ नागर नंद किशोर प्रथम लागू दो चरण को धनिये न चुड़ायो छीन लाख तले लाल एड़िया मेरे जीव के ए जीवन
मेरे जीव के एहि जीवन दई प्रडकिना अति गणी करु दंडवत प्रणाम सहु सात न मनोरथ पूरजो मारा धनी श्रीधाम मन न मनोरथ पुराण कीदा मारा अनेक वारणे जाए श्री इंद्रावती मारी आत्मना आधार मारी आत्मना आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। व्रजपति मोहन है घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। व्रजपति मोहन है घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। है नंद नंदन है व्रजराज पूरन चितदन है श्रीराज। है मुरलीधर है नंदलाल रसिक शिरोमणि है गोपाल। व्रजपति मोहन है घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। है मम रक्षक है मम नाथ दीन बंधु है गोपीनाथ। है पूरनानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ आनंद कंद। है पूरनानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ आनंद कंद। व्रजपति मोहन है घनश्याम पतित पावन राधे श्याम पतित पावन राधे श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम मंत्र ना 5 वखत जाप करी लीए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे हो साथ जी, बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे शयन को, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके दनिये पकड़े हाथ, जाके दनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री धाम के धनी की जय। महारानी श्री बाईजो राज की जय। महाराजा श्री छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लाल जी महाराज की जय। संतो महंतों की जय। समस्त सुंदर सात की जय। प्रणाम। प्रकरण 14 अवगुण दूर करना। 13 वर्ष माया मीने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहत है, रमे बीच कौसर होज, चर्चा नित विचार ही, मन में बड़ो विलास, नीत प्रति श्री राजसो, करत विनोद कहांस। एक दिन श्री महाराज के दिल उपजो यह विचार, हम आए हैं अरस से, भेजे है परवर दिगार, ते हमारी हुज्जत राजसो, कछु ना चलत, हम क्यों न देखे धाम को, अपनी जो वितक ईत। श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, सो हमारे आगे कहत है, कर देत पहचान। हमारा धनी धाम का क्या तिन से यह ना होय, हमें अरस अजीम की, ठौर दिखावे सोय। सो हमारा खेल में इतना भी ना चलत, तो कहिए क्यों कहिए हम दाम के, अपनी न देखे भी तक एत। पर हम में है अवगुण तिस वास्ते अंतराय, जब अवगुण हम काढ़े, तब क्यों न देखे हम ताय। तिस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, नजरो जो ही आया काढ़िए तब सब। श्री देवचंद्र जी के आगे आय अर्ज करते ये, मेरे अवगुण मुझको काढ़ दियो सब इंद्रिय के। तब देते उत्तर तुम में नहीं कोई अवगुण, तुम निर्मल आत्मधाम की, श्री इंद्रावती उत्पन्न। फिर अपने दिल में करते यह विचार,
श्री धामधनियों कहत है, मोहे चलना इन पर। सुनत श्रीमुख चर्चा, श्री देवचंद्र जी की जब। चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब। वचन वर्णन करत है, लेत है अपने सिर। ए मोको कहत है, मोहे चलना इन पर। यह विचार करके साथ को दिखावत, अपने दिल विचारत यह मोहे करना इत। तिस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलम। कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म। उतरते आहार घटाइया रहिया पैजे बर दोय। बल घटा इंद्रिय का सुख चला आकार सोय। नैनो नीर जरत है जब लो चर्चा धाम। रंग जर्दी का आया और न सूझे काम। धुंधत फिरे अवगुण को अजो मेरे रहे और। यह मेरे घर में रहिया पहुँचाऊँ हादि के ठौर। तब घर के भूषण कोई रहिया स्त्री के पास। सौ भी चित्त में अवगुण आया दिल में खास। तीन को भी काढ़ के अर्ज करे आगे हादी। तब अवगुण काढ़ के ए दिल आवे साहिदे। मेरे आगे मन की मैं देखो परख। बाजार ही में चलते ए कहूँ चले ले हरख। परख ऐसी करे मन की खिजे बहुत बचन। अजहू रही सरीखी मान रे चांडाल मन। इन बंत अंग को देत कसौटी जोर। अर्ज करते अंग की चितन हुआ मरोर। राह माहे चलते कोई सामे मिलिया यार। तो मुंह फिराई के चलते जिन बीच पड़े परवरदिगार। तब श्री धाम मुंह आगे फिर वल्या है गिरद। अपना आपा देखिया किया आकर को रद। तब लालबाई आय के कहिया आगे श्री देवचंद्र जी। श्री मिहिराज के आकार की अर्ज आए करी। एक बाई पहले चला अब यह हुआ तैयार। तुम क्यों न कहत हो डर नहीं लगत लेगा लगार। तब श्री देवचंद्र जी सवाल किया मिहिराज, क्या है तेरे दिल में सो मुझे कहो आज। मेरे अवगुण मुझको दिखाय देव तुम। तब कहिया मुझको क्या पहचानत आत्म। ब्रज की बातें सुनते पानी जरत है नैन। तब श्री देवचंद्र जी ने कहिया क्यों रहे तन सुनते बैन। कहिया मेरे आगे दाम की बात करो जो तुम। तब पानी नैनो जरे सुख पाऊं इन हुक्म। तब लालबाई ने कहिया क्या पहचाने धनी धाम। जो यह बात लौकिक है तिन से होए ना पूर्ण मनोरथ काम। जो पहचान होवे स्वरूप की तो पलक न रहवे नैन। प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख ना निक्षे बैन।
जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे नैन रात दिन दे प्रडखीना मुख न निकसे बैन ए अवगुण नहीं तेरे क्या कहत ये सुख अगिनत देखे अवगुण कहिया न जाय ए मुख श्री देवचंद्र जी पूछिया क्या है तेरे मन में तुम देखो मैं क्यों न देखूं सो क्यों न हो मुझसे यह वस्तु हुक्म की सो होवे एक ही ठौर मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूँ और तब चित्त पीछा पड़िया हुआ मनोरथ भंग फिर के विचार किया श्री देवचंद्र जी संग इन्हें काम दीजे माया का तब पीछे हते चित कहया में हुक्म करत हो जाओ मेहराज तीत तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले जब चले गुजरात को जोश फिरा तीन से श्री महामती कहे ए मोमिनो सुनियो एह भी तक आगे फिर कहत हो जो आज्ञा हुक्म हक जो आज्ञा है हक। प्रकरण 14 चौपाई 691। અવગુણોને દૂર કરવા એટલે કે કસોટી। શ્રી મહેરાજ ઠાકુરની ઉપર 13 વર્ષ સુધી માયાજન્ય એટલે કે સાંસારિક કાર્યોનો ભાર રહ્યો હતો। એમનું ચિત્ત હંમેશા પરમાત્મામાં મગ્ન રહેતું। એમની આત્મા પરમધામમાં હોજ કોસર તાલમાં રમણ કર્યા કરતી હતી। નિજાનંદ સ્વામીજીની શ્રીની ચર્ચા સાંભળી તેઓ એકદમ આનંદિત થઈ જાય, ભાવ વિભોર થઈ જાય। શ્રી સદગુરુજીના સત્સંગમાં પરમધામની લીલાઓને યાદ કરીને કેટલાય પ્રકારના હાસ્ય વિનોદ પણ કરી લેતા હતા। એક દિવસ મહેરાજ ઠાકુરના મનમાં એક વિચાર આવ્યો કે આપણે બ્રહ્મ અગણાઓ છે અને પ્રિયતમ પરમાત્માના આદેશથી આ સંસારમાં અવતરિત થયા છે, તો પછી શું પ્રિયતમ પરમાત્મા શ્રી રાજ્ય પર અમારો કોઈ જ હક નથી? આપણે અહીં પરમધામની અલગ અલગ લીલાઓને કેમ નથી જોઈ શકતા? આપણા નિજાનંદ સ્વામી શ્રી દેવચંદ્રજી પરમધામના 25 પક્ષોની સંપૂર્ણ લીલાઓ એમની અંતર આત્મારૂપી આંખો દ્વારા બતાવી એનું વર્ણન કરે છે અને મને પણ આ લીલાઓની ઓળખ કરાવી દીધી છે। આપણા પ્રિયતમ પરમધામના માલિક છે। આપણે બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ માટે તેઓ અર્શ અજીમ પરમધામના દર્શન પણ નથી કરાવતા। એ સમયે શ્રી મહેરાજને વિચાર આવ્યો કે નક્કી મારામાં અવગુણો ભરાયા છે કે જે પરમધામની લીલાઓ જોવામાં બાધારૂપ બન્યા છે। એટલે તેઓ પોતાની અંતર આત્માને ચકાસવા लाग्યા અને જેમ જેમ અવગુણો મળતા ગયા તેમ તેમ એ અવગુણોને દૂર કરતા ગયા। સદગુરુ ધનશ્રી દેવચંદ્રજી પાસે આવીને તેઓ વિનંતી કરતા હતા કે હે મારા સદગુરુજી, મારા સ્વામી, મારા ગુણ અંગ ઇન્દ્રિયોના જે કંઈ પણ વિકારો તમને મળે તો તમારી કૃપા દ્રષ્ટિથી આ વિકારોને દૂર કરી દેજો। ત્યારે સદગુરુજી કહે છે કે હે મહેરાજ, તમારામાં કોઈ પણ પ્રકારના અવગુણો નથી। તમે પરમધામની એક નિર્મલ પવિત્ર આત્મા શ્રી ઇન્દ્રાવતીના રૂપમાં પ્રગટ થયા છે। સદગુરુ શ્રીના મુખારવિંદથી ખૂબ જ પ્રેમ અને ભાવથી ચર્ચા ગ્રહણ કરતા। ત્યારબાદ સુંદર સાથ સમક્ષ પ્રસંગોપાત જાતે જ ચર્ચા કરતા। સદગુરુ ચર્ચામાં સત્ય વચનોનું જે વર્ણન કરતા તે વચનોને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળી પોતાના મસ્તિષ્ક પર લઈ લેતા અને તેઓ એવું વિચારવા લાગ્યા કે સદગુરુ ધનશ્રીએ
જે રીતે મને સમજાવ્યું છે તે અનુસાર જ મારે ચાલવું છે અને સુંદરસાદજીને પણ એનો અનુભવ કરાવી દેતા. શ્રીજીએ મનમાં વિચાર્યું કે હવે મારે શ્રી સદગુરુજીના સત્ય વચનોનું વિશ્વાસપૂર્વક ગંભીરતાથી પાલન કરવું છે. આ માટે મનને કાબૂમાં રાખવા તેઓ પોતાના શરીરને કષ્ટ આપી આત્માને જગાડવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. એમનો ખોરાક એટલે કે ભોજન દિવસે ને દિવસે ઓછો થવા માંડ્યો અને ફળ સ્વરૂપે શરીર સુખાવા લાગ્યું. ઇન્દ્રિયોનું જોર ઘટતું ગયું. પરમધામની લીલાઓની ચર્ચા સાંભળી એમની આંખોમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. શારીરિક નબળાઈને લીધે તેમનું શરીર પીળું પડવા માંડ્યું. બીજા કાર્યો કરવામાં મન જ ન લાગતું હતું. આમ અનેક પ્રકારે તેઓ અવગુણો શોધીને શ્રી સદગુરુજી સમક્ષ મૂકી આવતા અને એમના મનને આ પ્રમાણે સંતોષ પ્રાપ્ત થતો. શ્રી મહારાજ ઠાકુર મનની એવી કસોટી કરતા કે જેઓ એમની શારીરિક કમજોરીનો જરા પણ આભાસ થઈ જાય તો ખીજવાઈને સખત શબ્દોમાં તેઓ કહેતા કે હે ચંડાલ મન, તું હજી પણ અમારી બરાબરી કરે છે, હવે તો માની જા. રસ્તામાં ચાલતા જો કોઈ મિત્ર તેમને દેખાય તો તેઓ પોતાનું મું ફેરવી લેતા કે જેથી પરમાત્માના ધ્યાનમાં જરા પણ બાધા ન આવે. ત્યારે પરમધામની એક ઝલક શ્રી મહારાજ ઠાકુરના નજરમાં ફરી ગઈ. એમને પરમધામની આત્મા એટલે કે રૂહનો આભાસ થયો. તેઓ આ શરીર તેઓએ તુચ્છ સમજી લીધું. શ્રી મહારાજ ઠાકુરની આ દશા જોઈને બાલભાઈ શ્રી દેવચંદ્રજી પાસે આવીને વિનમ્રપૂર્વક કહે છે કે શ્રી મહારાજ ઠાકુરની આ શું દશા થઈ ગઈ છે. એમના મોટાભાઈ ગોવર્ધન અગાઉ જ ધામ પધાર્યા હતા અને આ મહારાજ ઠાકુર હવે તેઓ પણ એ માર્ગે જવા માટે ચાલી રહ્યા છે. તમને એમની સાથે કંઈ ખરાબ થવાનો બિલકુલ ભય કે ડર નથી? ત્યારે શ્રી દેવચંદ્રજીએ શ્રી મહારાજ ઠાકુરને પૂછ્યું કે તારા મનમાં જે કંઈ પણ ચાલતું હોય તે આજે મને સ્પષ્ટ રૂપે કહી દે. શ્રી મહારાજ ઠાકુર કહે છે કે બસ તમે મારા અવગુણોને મને બતાવી દો. ત્યારે સદગુરુજીએ તેમને કહ્યું કે શું તું પરમધામની તારી આત્માને ઓળખે છે? બ્રજલીલાની ચર્ચા સાંભળતા સાંભળતા શ્રી મહારાજ ઠાકુરની આંખોમાંથી આંસુ નીકળવા માંડ્યા. ત્યારે શ્રી દેવચંદ્રજીએ કહ્યું કે આ વચનોને સાંભળીને તારા આ દજ્જાલરૂપી શરીરનું આ મિથ્યા જ્ઞાન કેમ હજી બાકી છે? ત્યારે શ્રી મહારાજ ઠાકુર કહે છે કે તમે જ્યારે પણ મારી સમક્ષ પરમધામની ચર્ચા કરો છો ત્યારે મારી આંખોમાંથી ખુશીના આંસુ નીકળવા લાગે છે. તમારી આજ્ઞા આદેશ અનુસાર રહીને મને વધુમાં વધુ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે બાલભાઈએ કહ્યું કે હે મહારાજ, તમને શ્રી દેવચંદ્રજીના પરબ્રહ્મ પરમાત્માના સ્વરૂપની ઓળખાણ થઈ છે? એમના આ અલૌકિક સ્વરૂપની જો તમને ખબર પડી ગઈ હોય તો તમે એક પળવાર પણ આ સ્વરૂપને આંખોમાંથી દૂર રાખી શકશે નહીં. તમારું ચિત્ત આ સ્વરૂપની પરિક્રમા કરતું રહેશે. નિજાનંદ સ્વામીજી કહે છે કે આ લૌકિક દેહભાવ વગર જે કોઈ મારામાં પોતાના પ્રિયતમ પરબ્રહ્મ પરમાત્માના દર્શન કરે છે એની આંખો એક ક્ષણ માત્ર માટે પણ આ સ્વરૂપથી દૂર થતી નથી. એની નજર રાત દિવસ આ સ્વરૂપમાં જ મગ્ન રહે છે અને પછી એમના મુંહમાંથી આ અલૌકિક સ્વરૂપ સિવાય બીજી કોઈ પણ વાતો નીકળશે જ નહીં. શ્રી દેવચંદ્રજી શ્રી મહારાજ ઠાકુરને પૂછે છે કે મારા મનમાં હજી શું ચાલી રહ્યું છે, કે તારા મનમાં હજી શું ચાલી રહ્યું છે? ત્યારે શ્રી મહારાજ ઠાકુર કહે છે કે હે સદગુરુજી, તમે તો પરમધામને ત્યાંની લીલાઓને સાક્ષાત જોઈ શકો છો, અનુભવી શકો છો, પરંતુ આ જ લીલાઓના દર્શન મને કેમ નથી થતા? આ સાક્ષાત્કારનો અનુભવ મને શા માટે થતો નથી? ત્યારે શ્રી દેવચંદ્રજીએ કહ્યું કે આ સાક્ષાત્કાર પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી રાજજીની આજ્ઞા હુકમથી જ મળે છે. એક સમયે એક જ જગ્યાએ એ આ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. મને આ સ્થાન ગાડી પરથી ઉઠાડીને તું બેસી શકે છે તો તને પણ આ સાક્ષાત્કાર અવશ્ય થશે. બીજી જગ્યાએ એ બેસીને આ દર્શન થઈ શકતા નથી.
ત્યારે શ્રી મહેરાજ ઠાકુરનું મન આ અવગુણો ભરી વાતથી દૂર થઈ ગયું. સાક્ષાત્કારની ઈચ્છા ભંગ થઈ ગઈ. બાલબાઈએ શ્રી દેવચંદ્રજીને કહ્યું કે શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને માયાના કોઈ પણ કામમાં લગાવી દો, તો જ એમનું મન આ અવગુણો ભરી વાતોથી દૂર થશે. બાલબાઈની સલાહ માનીને શ્રી સદગુરુજીએ મહેરાજ ઠાકુરને કહ્યું કે હું આજ્ઞા કરું છું, આદેશ આપું છું કે તમે હવે ગુજરાત એટલે કે જે સમયનું અમદાવાદ, ગુજરાતમાં એક કાર્ય છે ત્યાં જાઓ. શ્રી મહેરાજ ઠાકુર શ્રી સદગુરુજીના આદેશ અનુસાર ગુજરાત આવે છે. અહીં તેઓ બીજા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા હોય એમનો સાક્ષાત્કાર માટે આવેલ આવેશ દૂર થઈ જાય છે અને તેઓ સેવાના કાર્યમાં મગ્ન થઈ જાય છે. આમ આ પ્રકરણની અંતિમ ચોપાઈમાં સ્વામી શ્રી લાલદાસજી કહે છે કે હે બ્રહ્માત્માઓ, આ વિતકના વર્ણનને ધ્યાન દઈ સાંભળો. હવે આગળ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માની જેવી આજ્ઞા હુકમ થશે તે મુજબ હું વર્ણન કરીશ. પ્રકરણ 14, ચોપાઈ 621. હવે આપણે આગળનું પ્રકરણ 15ની ચોપાઈઓ વાંચશું. श्रीजी का बरारब जाना. संवंत 1700 तिलोत्तर मिने हुक्म हुआ श्री राज, गांगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री मिहिराज. खेटा बाय गांगजी का गया है बरारब, 25 वर्ष इनको भये तुम सीता बजाओ अब. जो यह आवे साथ में तो सेवा होय श्री राज, सो शोभा होय तुमको पूरे होय सब काज. श्री देवचंद्र जी ने कहा सो मान लिया हुक्म, नाम चलत बरारब तामे बैठो तुम. महाफागुन के बीच में नाव चले जब, 140 दिन में पहुँची जाए बरारब तब. खेते को आय मिले दई पाती हाथ, बहुत सुख पाइया राखे अपने साथ. कर बार बखार का सारा सौंप दिया, तुम नौतनपुरी को चलो डूनी बहतक जमा किया. श्री तारतम की बातें सुनाई है बुझ बहुतक, उनको छाटा न लाग ही सब कही अपने बितक. इनको उतले चलो तो सेवा होय श्री राज, भाई है गांगजी का इनसे होत है काज. 4 बरस परवारते रहे बरारब जब, खेता पहुँचा अपने ठौर को मोट हुआ तब. माल मत्ता बखार पर हुई हाकिम की मोहर, ये तो रहे बाहिर किया हाकिम ने जोर. तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, तरे पिछली रात को पहाड़ में बई फजर. यहाँ से ती जाय के पहुँचे सुल्तान इमाम, फरियाद करी दो मासलो बीच खेते के काम. जब उत से पीछे फिरे एक मिला आरब, 3 आगे भी तक कही 3 लिख दिया तब. हिम्मत करके कहियो जब निकले सुल्तान, तब छेड़ा पकड़ के यह सुनाइयो कान. मेरे गले में थी सो डालत हो गले तुम, ले हिसाब रोज ईद के जब होवे हक हुकम. जब चला इमाम निमाज को ए खड़े बीच राह, गाय के दामन झटकिया टूट गई कसताह. था इन तमाम जोरावर सब बरजे सुल्तान, एक
कहो हकीकत आपनो, मैं सुनो अपने कान। लात लात खौफया बनी, कहो सब तेरी बात। तब रुका दिया हाथ में, कही सब विख्यात। मैं अपने गले के बोझ, सोदारत हो गले तुम। ले हिसाब तुम सो, खुदाय के हुक्म। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होवेगा खुदाय के, इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के। तब ले उड़ावन झटक के, तब जवाब सुल्तान ने दिया यो कर ईत। यह कलाम दुर्लभ है बखत रोज क्यामत। छेड़ा झटका अपना, देखा तरफ खुदाय। यह सुकन मुझको कब हो, किन्हों ना सुनाय। मैं ऐता तुमको ना कहता, पर मुझ पर हुआ जुलम। मैं बहुत बतका, तब फरियाद करी आगे तुम। इंशाअल्लाह ताला करे, मैं करो तेरा इंसाफ। तेरा तुझको दिलाऊं, कर दिया तो है सब माफ। ओ तो गया नमाज को, फिर ए आए अपने घर। हुआ बखत फजर का, भेजे चौकीदार याद कर। लियाओ उस शख्स को, जिन दावन झटका बीच राहे। इनका इंसाफ पहले करो, एह वास्ता खुदाए। चौकीदार पुकारता, कौन वह शख्स निशान। जिन इमाम को पकड़ा, फरियाद सुनाई कान। श्री जी आप खड़े हते, कहिया वह शख्स है हम। दो बाजू दो पकड़ के, खड़े किए तले हुक्म। पहुँचे हजूर इमाम के, पूछी बात हिंदुस्तान। हकीकत पूछी इस्लाम की, यो कर कहे सुल्तान। राजी हो ये बातें करी, ते क्यों फरियाद न करी दीवान। तब बचाया तिनको, मैं न सुनाई कान। तब बहुत राजी भये, शेख सल्ला की कर फरियाद। उसी वक्त हुक्म हुआ, जाहिर उखाड़ू बुनियाद। सब मता है इनका, सुनत दीजियो तुम। ना तो मार उखाड़ो जड़मूल से, जो फेरा मेरा हुक्म। इन भांत लिख करके दिया एक चौकीदार। आय आगे खड़े रहे शेख सल्ला के द्वार। कागज दिया हाथ में, करियो इत सिताब। हुक्म हुआ मुझको इन शख्स के बाब। सुनी बात श्री देवचंद्र जी, भेजे बिहारी जी श्याम। पहुँचे आय बरारब, मुलाकात करी इस धाम। तब लेखा दिया हाथ में, पहुँची सब सामा। रोजनामा आगे रखा, जो लिखा था नामा। सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, पर इनों का कुफर क्यों करना जात। यहाँ से ती फेर के आए पूरी नौतन। चुगली लाल बालबाई करी, सुनाई हाकिम के कान। संवंत 1778 हुआ यह मजकूर। सब सामा गई रावर में, जिनको लिखी अंकुर। यहाँ से टी फेर के गए कलाजी पास। तहाँ जाए रोजगार की, दिल में राखी आस। कलाजी के पास रहे बरस दोय, या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोय। फिर आए गुजरात से, कला पे मांगे बख्शीश। समंत 1772 अब मैं पाऊँ सीख। अब मुसो दुनिया का
होय नहीं व्यवहार, एक दिल एकांत में सेवो धनी निर्धार। तब कला जी ने कहिया तेरा है अखत्यार, जिन्हें जानो तिन्हें सौंप दो, सो चलावे कार व्यवहार। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सूरत निज धाम, बुलाया लिया वो श्री मेहराज को मेरे हजूरिश थाम। आई लालबाई बुलावने तिनको दिया जवाब, मैं काम छुड़ाय के आवत हो सिताब। फिर बिहारी आए मांगी अंबर कस्तूरी, सुन बिहारी जी की बात दिल बिच धरी। मंगाय कस्तूरी अंबर ले करी हाजर, मैं भी कदमों तले आवत हो फजर। अपना काम काज सब किया छोड़ने का उद्यम, मैं यहाँ से फारक होई के पहुँचो आए कदम। यूँ करते बिहारी जी को फिर के भेजे श्री राज, तुम सीता भी जाय के लियाओ बुलाए श्री मिहिराज। वे कहते सयन को सिंध की भाषा मो, मुँह मुँह कोड़ मतन मैं बातें करो 300। जान हुन कोड़ गड़ 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 कोड़ माथन, सतथा मतथा कोड़ मुँह सुह मुँह कोड़ जीभन। हेतरा मिंडी तो ही जा ताजे गुण गणन, बाल तो ही जी हिकड़ी तो है कि न पूंजन। आए बिहारी जी फिर के बात कही इशारत, बाप को दुखत है कछु औषधि चाहिए ईत। तब कहिया श्री मिहिराज ने मैं आवत हो ऊत, कछुक काम रहिया है मैं उसके गले डालत। श्री देवचंद्र जी के दिल में रही बाट अटक, फेर कहे बुलाओ मिहिराज रहे खटक। तब बिहारी जी को कहिया तुम बुलाए लियायो इन, मैं दाम दरवाजे बैठ ना सको टाड़ी से इंद्रावती करे रुदन। यह बचन सुन के बालबाई पहुंची गायब, श्री मिहिराज तुम्हें क्या हुआ एते बुलावने आयब। श्री देवचंद्र जी तुमको याद कर फेर फेर, मैं धाम जाई ना सको रहिया इन खातर। तब श्री मिहिराज जी ने कहा मोसो कहीं न किन ए बात, मैं तो तब ही आवत जो ये ती जानो विख्यात। तब कारोबार सब दार के हुए विदा सिताब, आप रहते थे जिनके तिनको दे आए जवाब। समंत सत्र से 12 श्रावण वदी अष्टमी, मिलाप श्री देव चंद्र जी सो कहो बात जमीन। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए नौतनपुर के बीतक याद करो इन समय को, शोभन देव सब सक, शोभन देव सब सक। પ્રકરણ 15 ચોપાઈ 683। હવે આ પ્રકરણ વિશે સમજી લઈએ થોડું। શ્રીજીનું બરારબ એટલે કે આરબ દેશ જવું। સંવંત 1703 નિજાનંદ સદગુરુ ધનશ્રી દેવચંદ્રજી એટલે કે શ્રી રાજે શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને આજ્ઞા કરી કે તમે શ્રી ગાંગજીભાઈના કાર્ય હેતુ બરારબ આરબ દેશ જાઓ। ગાંગજીભાઈના ભાઈ ખેતાભાઈ
25 વર્ષ પહેલાં અરબ દેશ ગયા હતા. તમે પાછા એમને અહીં લાવવા માટે જલ્દીથી પ્રસ્થાન કરો. શ્રી દેવચંદ્રજી કહે છે કે જો ખેટાભાઈને તમારી સાથે તમે અહીં આવીને બ્રહ્મમુનિઓના સમુદાયમાં જોડાવી શકો તો આ પણ પરમાત્મા શ્રી રાજજીની સેવા કાર્ય જ ગણાશે. તો આ કાર્ય પૂર્ણ કરવાની શોભા શ્રી રાજજીના આદેશ દ્વારા તમને મળી છે અને બીજા અનેકો કાર્યો પણ પૂર્ણ થઈ જશે. સદગુરુજીની આજ્ઞાને શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે શિરોધાર્ય કરી એટલે કે મસ્તિષ્કમાં ધારણ કરી શ્રી સદગુરુજીએ કહ્યું કે અરબ દેશ જવા માટે સમુદ્રમાં વહાણો ચાલે છે, જેમાં બેસીને તમે ત્યાં જાઓ. અને તેઓ 40 દિવસ પછી અરબ પહોંચે છે. શ્રી સદગુરુજીની આજ્ઞા અનુસાર તેઓ ખેટાભાઈને મળ્યા અને ગાંગજીભાઈનો પત્ર એટલે કે સંદેશ એમને આપ્યો. એ વાંચીને અને સ્વામીજી સાથે મળીને ખેતાભાઈ ખૂબ જ પ્રફુલ્લિત આનંદિત થયા અને શ્યામજીને શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને સ્વામીજીને શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને એમની સાથે જ રાખે છે. ખેતાભાઈ પાસે દુકાન વખાર ગોડાઉનની ઘણી માલિકી હતી અને એમનો વેપાર પણ ખૂબ જ જોરથી ચાલતો હતો. તેઓ ઘણી બધી સંપત્તિના માલિક હતા. ખેતાભાઈને શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે તારતમ જ્ઞાનનું મહત્ત્વ સમજાવી અને શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે પોતાના જીવનની સંપૂર્ણ હકીકત સમજાવી. છતાં ખેતાભાઈના મન પર આ ચર્ચાની લેશ માત્ર પણ અસર થઈ નહીં. સ્વામીજી વિચાર કરે છે કે ખેતાભાઈને જામનગર લઈ જાઓ તો શ્રી સદગુરુજીની આજ્ઞાનું પણ પાલન થશે અને સુંદર સાથની સેવાનું પણ કાર્ય થઈ જશે. ખેતાભાઈ જો જામનગર આવશે તો તેમની આ અખૂટ સંપત્તિને સુંદર સાથની મદદ માટે અને બીજા કોઈ પણ શુભ કાર્યો માટે વાપરી શકાશે. કાર્ય વેપાર અને બધી સંપત્તિઓને ભેગી કરવામાં 4 વર્ષ અરબ દેશમાં નીકળી ગયા. આ સમય દરમિયાન ખેતાભાઈ માના પડ્યા અને તેઓ અવસાન પામ્યા. એમની ધન સંપત્તિ દુકાન વખાર ગોડાઉન પર ત્યાંના રાજ્ય અધિકારીની ખરાબ દ્રષ્ટિ હતી. એટલે આ રાજ્ય અધિકારીએ આ બધી જ સંપત્તિ જપ્ત કરી લીધી અને આ બધા પર મોહર લગાવી દીધી. આ સમયે શ્રી મહેરાજ ઠાકુર બહાર ગયા હતા અને જ્યારે તેઓ પાછા આવ્યા તો તેઓને આ સમાચાર પ્રાપ્ત થયા. એટલે રાત્રિના છેલ્લા પહોરમાં ત્યાંથી દૂર જવા માટે નીકળી પડ્યા. પહાડ પર પહોંચતા સવાર થઈ ગઈ. પહાડને પાર કરી તેઓ બાદશાહ પાસે પહોંચ્યા. ત્યાં ખેતાભાઈની જપ્ત થયેલી સંપત્તિને મેળવવા 2 મહિના સુધી બાદશાહોના કર્મચારીઓ પાસે ફરિયાદ કરવા માટે ભટકતા રહ્યા. જ્યારે નિરાશ થઈને પાછા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે આરબ વેશમાં એક દૈવીય પુરુષ એટલે કે શ્રી રાજજી જ એમને મળ્યા. એમની આગળ આ જપ્ત થયેલી સંપત્તિ બાબતની બધી જ માહિતી હકીકત કહી દીધી. ત્યારે આ દિવ્ય પુરુષે એક પત્ર લખીને શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને આપ્યો અને એ દિવ્ય પુરુષે કહ્યું કે જ્યારે બાદશાહ નમાઝ માટે જશે ત્યારે એ સમયે ખૂબ જ હિંમતપૂર્વક એમનું દામન પકડી ઝટકીને આ શબ્દો કહેજો કે હે સુલતાન, મને એક કાર્ય પૂર્ણ કરવાની આજ્ઞા મળી હતી અને આ કાર્ય હવે હું તમને સોંપું છું. અને ઈદના દિવસે જ્યારે બધા ભેગા થશે ત્યારે પરમાત્માના આદેશથી અલ્લાહ તાલાના હુકમથી હું તમારી પાસે એનો હિસાબ માંગીશ. જ્યારે બાદશાહ નમાઝ માટે જવા નીકળે છે ત્યારે મહેરાજ ઠાકુર રસ્તાની વચ્ચે ઊભા રહે છે અને ભાગીને બાદશાહનું દામન પકડીને ઝાટકે છે. ઝાટકવાથી કપડાની કસ તૂટી ગઈ. સુલતાનના સિપાહી પકડવા માટે દોડે છે પણ સુલતાન એમને ના પાડે છે. સુલતાને શ્રી મહેરાજને કહ્યું કે તું તારી સત્ય હકીકત મને જણાવો. ત્યારે શ્રી મહેરાજે બાદશાહના હાથમાં આ પત્ર આપીને સંપૂર્ણ ઘટના કહી. શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે એ પણ કહ્યું કે કયામતના દિવસે ન્યાય માટે જ્યારે તમારો હાથ પરમાત્માના હાથમાં હશે અને ઈદના દિવસે ફળ પ્રાપ્ત થવા લાગશે અને પ્રભુની ઈચ્છા હશે, અલ્લાહનો હુકમ હશે
તો હું આ જ રીતે દામન ઝટકીને મારો અધિકાર લઈ લઈશ. ત્યારે સુલતાને કહ્યું કે આ વ્યક્તિ ખૂબ દુર્લભ વાતો કહી રહ્યો છે. આ વાતો એને કેવી રીતે કહી દીધી? ચોક્કસ ક્યામતના દિવસો નજીક જ છે. સુલતાને કહ્યું કે ગભરાઈશ નહીં, ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા એટલે કે પરમાત્માની કૃપા હશે તો હું તને ન્યાય અપાવી જપ્ત થયેલી તારી બધી સંપત્તિઓ અપાવી દઈશ. બાદશાહ નમાજ પઢવા માટે જતા રહ્યા અને સ્વામીજી પણ પોતાની ઘરે આવી ગયા. બીજા દિવસે બાદશાહે સવારે એમના સિપાહીઓને શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને બોલાવવા માટે આદેશ આપ્યો. સિપાહીઓ ઢોલ વગાડતા વગાડતા પૂછી રહ્યા હતા કે ગઈકાલે બાદશાહનું દામન કોને ઝાટક્યું હતું? ત્યારે મહેરાજ ઠાકુર કહે છે કે એ વ્યક્તિ તો હું જ છું. ત્યારબાદ એ સિપાહીઓ એમને બંને હાથ પકડીને બાદશાહ સમક્ષ લઈ આવે છે. આ બંને વચ્ચે વાતો થાય છે. ત્યારે બાદશાહ શ્રી મહેરાજને પૂછે છે કે હિન્દુસ્તાનના શું સમાચાર છે, ત્યાંની હાલત કેવી છે, મારે હિન્દુસ્તાન વિશે જાણવું છે. ત્યારે શ્રી મહેરાજ ઠાકુર હિન્દુસ્તાનની મહિમા સંભળાવવા લાગ્યા. એ સાંભળીને બાદશાહ ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા અને કહ્યું કે હું શેખ સલ્લાને આદેશ મોકલી આપું છું કે તારી બધી સંપત્તિ ધન વગેરે તેને પાછું આપી દે. બાદશાહે એક સિપાહી સાથે શ્રી મહેરાજને શેખ સલ્લાના ઘરે આદેશ લઈને મોકલ્યા. બાદશાહનો આદેશ પત્ર શેખ સલ્લાના હાથમાં આપી સિપાહીએ કહ્યું કે એમની જપ્ત કરેલી બધી જ સંપત્તિ પાછી આપી દો. આ સાંભળીને શેખ સલ્લાએ દુકાન, વખાર, ગોડાઉનની ચાવી અને અન્ય સંપત્તિ શ્રી મહેરાજ ઠાકુરના હાથમાં આપી દીધી. આ બાજુ ખેતાભાઈના મોતના સમાચાર સાંભળીને શ્રી સદગુરુજીએ બિહારીજીને અને શ્યામજીને આરબ દેશ મોકલી આપ્યા અને ત્યાં પહોંચી તેઓ શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને મળ્યા. શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે કે જેઓ રોજબરોજનો હિસાબ રાખતા એટલે કે રોજમેરનો ચોપડો તે અને જપ્ત થયેલી સંપત્તિ જે પાછી મળી હતી તે બધી સંપત્તિ સોનું, ચાંદી, જવેરાત વગેરે બિહારીજી અને શ્યામજીને સોંપીને કહ્યું કે તમે અહીં વધારે ન રહો અને પાછા હિન્દુસ્તાન જલ્દીથી જતા રહો. શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને આરબ દેશમાં જે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો એનું આ સંપૂર્ણ વર્ણન છે. આ બંનેના મનમાં એટલે કે બિહારીજી અને શ્યામજીના મનમાં કપટ હતું એટલે આ બંને જણ સંતુષ્ટ ન થયા. આરબ દેશથી પરત થઈ શ્રી મહેરાજ ઠાકુર જામનગર આવે છે. ત્યાં તો બાલબાઈએ એમના વિરુદ્ધ ત્યાંના અધિકારીઓ સમક્ષ ફરિયાદ કરી દીધી. સંવંત 1708ની આ વાત છે કે શ્રી મહેરાજ ઠાકુર અરબ દેશથી જે સંપત્તિ બચાવીને લાવ્યા હતા તે બધું જ રાજકોષમાં જમા કરાવવામાં આવ્યું. ત્યાંથી મહેરાજ ઠાકુર કલાજી પાસે નોકરી કરવાની ઈચ્છાથી આવે છે અને ત્યાં 2 વર્ષ સુધી નોકરી કરે છે અને પછી કોઈ બીજા કામ માટે ગુજરાતમાં પણ 2 મહિના એમને રહેવું પડ્યું. ફરી ગુજરાતથી કલાજી પાસે આવીને કહ્યું કે મને હવે આ કાર્યમાંથી મુક્ત કરી દો. આ સમયે સંવંત 1712 હતી. શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે નક્કી કર્યું કે હું શ્રી સદગુરુજીના ચરણોમાં શરણ લઈને એમના ઉપદેશોને ફરી ગ્રહણ કરું. આ સમયે શ્રી દેવચંદ્રજીનું ધ્યાન ચિત્ત પરમધામ તરફ ગયું અને એમને કહ્યું કે શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને અત્યારે જ અહીં બોલાવો. બાલબાઈ બોલાવવા આવ્યા ત્યારે શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે કહ્યું કે હું મારું કામકાજ છોડીને જલ્દીથી જલ્દી શ્રી સદગુરુજીની શરણમાં આવું છું. સદગુરુજીના આદેશથી ફરી વખત બિહારીજી બોલાવવા જાય છે અને સ્વામીજીને કહે છે કે પિતાશ્રીએ અંબર કસ્તુરીની દવા મંગાવી છે. ત્યારે શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે દવા શોધી કાઢે છે અને બિહારીજીને આપે છે અને કહે છે કે હું કાલે સવારે શ્રી સદગુરુજીના ચરણોમાં હાજર થઈ જઈશ. શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે એકદમ ઉતાવળા થઈને કાર્ય વ્યવહાર છોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને વિચાર કર્યો કે હું અહીંથી નિવૃત્ત થઈ જલ્દીથી જલ્દી શ્રી સદગુરુજીના ચરણોમાં પહોંચી જાઉં. શ્રી સદગુરુજીને ફરી વખત બિહારીજીને શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને બોલાવી લાવવા માટે મોકલે છે. ત્યારે બિહારીજી સાચી હકીકત શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને ન કહેતા
તેઓ ફક્ત એટલું જ કહે છે કે પિતાજીને થોડું કષ્ટ છે એટલે એમને થોડી દવાની જરૂર છે. અહીં શ્રી દેવચંદ્રજીના મનમાં શ્રી મહારાજનું ધ્યાન સ્થિર થઈ જાય છે. શ્રી મહારાજ ઠાકુરને આટલી વાર બોલાવવા છતાં તેઓ પોતાની પાસે ન આવેલા જોઈ એમના મનમાં આશંકાએ પ્રવેશ કર્યો. તેઓ વારંવાર શ્રી મહારાજ ઠાકુરને બોલાવવાની જીદ જ કરતા રહેતા. ત્યારે બિહારીજીએ શ્રી સદગુરુજીને કહ્યું કે હે પિતાશ્રી, તમે શ્રી મહારાજને વારંવાર યાદ કરતા રહો છો અને હું એમને બોલાવીને પરેશાન થઈ ગયો, છતાં તેઓ તમારી પાસે આવતા નથી, તો પણ તમે કેમ ફરી વખત બોલાવવા માટે કહો છો? ત્યારે શ્રી દેવચંદ્રજી બિહારીજીને કહે છે કે હું પરમધામમાં દ્વાર પર ઊભો છું, પ્રવેશ કરી શકતો નથી, કારણ કે શ્રી મહારાજની આત્મા એટલે કે શ્રી ઇન્દ્રાવતી પરમધામના દ્વાર પર ઊભી રહીને અસહ્ય રુદન વિલાપ કરી રહી છે. આ સાંભળી બાલબાઈ દોડતી શ્રી મહારાજ ઠાકુર પાસે આવી ગઈ અને કહે છે કે હે મહારાજ, તમને શું થયું? આટલી બધી વખત સદગુરુજીએ બોલાવવા છતાં તમે સદગુરુજી પાસે આવતા જ નથી. બાલબાઈ કહે છે કે શ્રી સદગુરુજી કહે છે કે હું જ્યાં સુધી મહારાજ ઠાકુરને મળી ન લઉં ત્યાં સુધી હું ધામમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. ત્યારે શ્રી મહારાજ ઠાકુર કહે છે કે મને કોઈએ પણ આ વાત કહી જ નથી. જો મને આગળથી કોઈએ પણ આ વાત કહી હોત તો મેં એ જ સમયે બધું છોડીને શ્રી સદગુરુજી પાસે આવી પહોંચત. કલાજીનો બધો કારભાર વ્યવહાર છોડીને તેઓ તરત જ શ્રી નિજાનંદ સ્વામીજીને મળવા માટે ત્યાંથી તરત જ નીકળી જાય છે. સંવંત 1712 શ્રાવણ વદ અષ્ટમીના દિવસે શ્રી દેવચંદ્રજી અને શ્રી મહારાજ ઠાકુરનું ફરી વખત મિલન થાય છે. આ પ્રકરણના અંતમાં સ્વામી શ્રી લાલદાસજી કહે છે કે હે સુંદર સાજી, આ નવતનપુરીની વિશેષ મહત્વપૂર્ણ વિતક એટલે કે વર્ણન છે. એના સ્મરણથી શંકા પોતાની મેરેજ નીકળી જાય છે અને તેઓ એ પણ કહે છે કે શ્રી સદગુરુજી અને શ્રી મહારાજ ઠાકુરની પરસ્પર પ્રભાવશાળી વાતો ચર્ચાનું વર્ણન હવે હું આગળ કરું છું. તો હવે આપણે આગળનું પ્રકરણની ચોપાઈ વાંચીએ. श्री निजानंद स्वामी का धाम गमन. आय के मुलाकात करी लगे श्री देवचंद्र जी के कदम, तब पूछा ए कौन है, कहिया महाराज की आत्म, नाम सुनत महाराज को बड़ो जो पायो सुख, पूछा महाराज आए तुम, बात करने लगे मुख, दई दिलासा नरमी से मुखते कहे सुकान, मैं बहुत बेर याद किया तुम तरफ पधाए मोमीन, तब जवाब महाराज ने दिया श्री देवचंद्र जी को, था काम लौकिक का डाला गले और के मोह को बुलावने का किने न कहिया बचन, जब मैं सुना सुकन तब देखे कदम रोशन, अब तो फेर न जाओगे लौकिक काम ऊपर, के फेर जाए के आओगे काम इस्लाम पर, मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद, श्री इंद्रावती टाड़ी रोवती देखी ऊपर बुनियाद, मैं बैठ न सको धाम में तहाँ इनको रोती देख,
तीस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विशेख, अब तो भला भया तुम आए जो ईत, मोको अति सुख उपजा अब मैं हुक्म करत, फेर थाल प्रसाद सो भराय के धराया आगे आन, तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान, आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ भेले, एक थोर प्रसाद लीजिए बैठ के इकट्ठे, तब बिहारी जी ने कहिया मैं न बैठो संग तुम, श्री जी ने फिर कहिया अरज तलवी हुकुम, तब श्री देवचंद्र जी ने कहिया आप श्री मुख सुकन, क्या रद बदल होत है आपस में सयन, तब श्री जी ने कहिया बिहारी जी और हम एक थोर प्रसाद लीजिए ऐसा करो हुक्म, तब श्री देवचंद्र जी ने कहिया क्यों न बेल बैठो तुम, जो मिहिराज बुलावहे क्यों न होत एक आत्म, तब बिहारी आय बैठे श्री जी के बेले, प्रसाद लियो इकट्ठे बात करने लगे, श्री देवचंद्र जी धनी सो बातें करी श्री जी साहेब, अपनी जो बीतक बतावत गए तब, सुन के उत्तर दिया भला किया अब तुम, काम माया का छोड़ के आए तले हुकम। હવે શ્રી સદગુરુજીનું પરમધામ તરફ ગમન થશે, તેઓ પરમધામ તરફ પધાર્યા હતા। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मीने, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय, साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, धाम नाता किने ना देखा अपने ठौर रैया ईमान, ए आज्ञा यो ही हती करी हक सुभान, लिखा लो मोफूज में बई तैतित्यो पहचान, बात जो इस्लाम की रही न दिल में कीन, आप अपने घरो सब बैठ रहे मोमीन, केते कदिन पीछे बालबाई इत आई, श्री मिहिराज के घरो जाय ये खबर ल्याई, श्री मिहिराज सो मसलहत करने बैठी जब, अब क्या करना है तुम्हें रहिया काम धाम का सब, मसनंद श्री देव चंद्र जी की सो तो बड़ी बुजरक, सो खाली क्यों रहे देखो हुक्म सामने हक, कोई उत आवत नहीं भूल गए सगाई, कहूँ को निज धाम की रही नहीं आसनाई, किन को बैठावे इन पर किन का करे अख्तियार, निस्बत नस्ली से करे बिहारी जी है सिरदार, तब श्री मिहिराज ने कहिया यही बात है सीरे, सब साथ मिलके यही काम करे, यह बात बैठी दिल में यह काम करना जरूर, 700 बली भांत सो मैं करो मजकूर, पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठा हूँ ईत, कदमों लाग से जदाऊं करो तब साथ भी आवे तीत, यह मसलहत करके आई बालबाई अपने घर, समय दिन देख के पहुँचे उस काम ऊपर, आय के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद, कदमों लाग के बैठे
फिर घर में भया आनंद। श्री महामती कहे सयनो ए वितक पूरी नवतन। अब आगे की कहियो याद करो मोमन, याद करो मोमन। પ્રકરણ 16 ચોપાઈ 716। હવે આ પ્રકરણ વિશે સમજીને પછી આ છેલ્લી ચોપાઈને ફરી વખત આપણે દોહરાવશું। શ્રી નિજાનંદ સ્વામીજીનું ધામગમન। કલાજીને ત્યાંથી નિવૃત્ત થઈ શ્રી મહેરાજ ઠાકુર શ્રી સદગુરુજીના ચરણોમાં આવીને દંડવત પ્રણામ કરે છે। ત્યારે શ્રી સદગુરુજી પૂછે છે કે કોણ આવ્યું છે? ત્યારે શ્રીજી કહે છે કે હું મહેરાજની આત્મા શ્રી ઇન્દ્રાવતી છું। શ્રી મહેરાજ ઠાકુરનું નામ સાંભળી શ્રી સદગુરુજી અત્યંત આનંદિત થઈ ગયા। એમણે કહ્યું કે હે મહેરાજ, તું આવી ગયો? અને પછી પ્રેમપૂર્વક મીઠી મીઠી વાતો કરવા લાગ્યા। શ્રી દેવચંદ્રજી શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને નરમાઈથી આશ્વાસન આપતા કહે છે કે મેં તને કેટલી વાર બોલાવ્યા પણ તું આવ્યા જ નહીં। ત્યારે શ્રી મહેરાજ ઠાકુર કહે છે કે હે મારા સદગુરુજી, તમારા બોલાવવાના સમાચાર તો મને કોઈએ પણ આપ્યા જ નથી। અત્યારે આ સમાચાર મળવાથી, તમારા દિવ્ય ચરણોના દર્શન થવાથી અહીં તમારી પાસે તરત જ આવી પહોંચ્યો છું। શ્રી દેવચંદ્રજી શ્રી સદગુરુજી એમને કહે છે કે તારી પરાતમ શ્રી ઇન્દ્રાવતીજી પરમધામના દરવાજા પર અતિશય અસહ્ય રુદન વિલાપ કરી રહી છે અને એ જોઈને હું પરમધામમાં પ્રવેશી શકતો નથી, એટલા માટે તને અહીં બોલાવ્યો છે। શ્રી સદગુરુજીએ થાળીમાં ભોજન પીરસીને શ્રી મહેરાજ ઠાકુર સમક્ષ રાખવાનો આદેશ કર્યો। ત્યારે શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે બિહારીજીનું સન્માન કરતા કહ્યું કે હે બિહારીજી, તમે પણ મારી પાસે આવીને બેસો, આપણે સાથે ભોજન ગ્રહણ કરીશું। ત્યારે બિહારીજી કહે છે કે હું તારી સાથે ભોજન ગ્રહણ કરવા નહીં બેસું। ત્યારે શ્રી દેવચંદ્રજી કહે છે કે તમારી બંને બ્રહ્માત્માઓ વચ્ચે પરસ્પર વાતોની શું અદલા બદલી એટલે કે રદ બદલ થઈ રહી છે? ત્યારે શ્રી મહેરાજ ઠાકુર કહે છે કે બિહારીજી અને હું એક સાથે ભોજન ગ્રહણ કરીએ એવી તમે બિહારીજીને આજ્ઞા આપો। શ્રી દેવચંદ્રજીએ બિહારીજીને કહ્યું કે શ્રી મહેરાજ ઠાકુર તને બોલાવી રહ્યા છે, તો તું પરમધામની એક દિલીને કેમ નથી નિભાવતા? ત્યારે બિહારીજી સ્વામીજી પાસે આવીને ભોજન ગ્રહણ કરી વાતો ચર્ચા કરવા લાગ્યા। શ્રી મહેરાજ ઠાકુર શ્રી સદગુરુજી સાથે વાતો કરવા લાગ્યા અને એમની આટલા વર્ષોની સંપૂર્ણ હકીકત ધીરે ધીરે કહીને સંભળાવી। શ્રી નિજાનંદ સ્વામીજીએ આ સાંભળીને કહ્યું કે આ માયાવી જગતના કાર્યોને સંપૂર્ણ છોડી તમે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અક્ષરાતીત શ્રી કૃષ્ણજી શ્રી રાજજીની આજ્ઞાને અધીન થયા એ ખૂબ જ સરસ કહેવાય। આ વખતે સ્વામી શ્રી મહેરાજ ઠાકુર શ્રી દેવચંદ્રજી સાથે ફક્ત 22 દિવસ રહ્યા। ત્યારબાદ શ્રી સદગુરુજીએ સુંદર સાથ મોમિનોને આ મોમિનોની જે એમની સાથે રહેતા હતા તે આ નશ્વર સંસારમાં છોડી પોતાની સુરતાને પરમધામ તરફ ફેરવી લીધી। પ્રકરણ 16 ચોપાઈ 19મી। શ્રી સદગુરુજીના અંતર્ધ્યાન થયા પછી સુંદર સાથજીઓને કંઈ પણ પહેચાન રહી નહીં। પરમધામના મૂળ સંબંધને પણ બધા ભૂલી ગયા। ધની શ્રી દેવચંદ્રજીની સાથે જેટલા સુંદર સાથો જાગૃત થયા હતા તેમણે શ્રી નિજાનંદ ધર્મ વિશેની વાતો જરા પણ યાદ ના આવી। બધા જ બ્રહ્મમુનિઓ આ સંસારના લૌકિક કાર્યો કરતા કરતા પોતાના ઘરમાં બેસી રહ્યા। આ માયાની એવી લહેર લાગી ગઈ। પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી રાજજીનો આ જ પ્રમાણેનો હુકમ હતો। કુરાન અનુસાર
અર્શ પરમધામની તકતી લોહમો પૂજની ભવિષ્યવાણીમાં પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માએ જેને જેટલી શોભા આપી એટલી જ ઓળખ આ બ્રહ્માત્માઓને થઈ હતી. ઘણા દિવસો પછી બાલબાઈ શ્રી મહેરાજ ઠાકુરના ઘરે આવ્યા. ધર્મ કાર્યોને ફરી ગતિશીલ બનાવવા માટે ચર્ચા વિચારણા કરી અને શ્રી મહેરાજ ઠાકુરને પૂછ્યું કે ધર્મ કાર્યને આગળ વધારવા હવે તમારે શું કરવું છે? પરમધામની આત્માઓને જગાવવાનું કાર્ય જ્યાંનું ત્યાં જ પડ્યું છે. શ્રી દેવચંદ્રજીની ગાદીનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે અને એને ખાલી નહીં રાખી શકાય. પરમાત્માની આજ્ઞા સમજી આ કાર્યની શરૂઆત કરો. આ ગાદી પર બેસવાનો અધિકાર કોને આપવો જોઈએ? કોને આપવો જોઈએ? હા, લોહીનો સંબંધ જોઈને તો બિહારી જ આ ગાદીના અગ્રણી છે. શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે નિર્ણય લીધો કે આ કાર્ય મારે અવશ્ય કરવું જ જોઈએ. હું સમસ્ત સુંદર સાથને આ વાતની ખૂબ સારી રીતે ચર્ચા કરીશ. બાલબાઈને શ્રી મહેરાજ ઠાકુરે કહ્યું કે સૌ પ્રથમ બિહારીજીને ગાડી ઉપર બેસાડીને પછી એમના ચરણ સ્પર્શ કરી હું પ્રણામ કરીશ, ત્યારે જ બધા સુંદર સાથજી આવીને પ્રણામ કરશે. હવે સ્વામીજીએ સ્વયં આવીને બિહારીજીને શ્રી સદગુરુજીની આ મહાન ગાડી પર વિધિવત બેસાડ્યા અને આગળ આવી બિહારીજીના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા. હવે આ પ્રકરણના અંતમાં સ્વામી શ્રી લાલદાસજી કહે છે કે હે મારા સુંદર સાથજી, આ નવતનપુરીની હકીકતનું વર્ણન છે. હવે અહીંથી આગળની ચર્ચા કરીશું, જેનું તમે ચિત્તપૂર્વક ધ્યાનમગ્ન થઈને એને સ્મરણ કરજો. તો હવે આ પ્રકરણની છેલ્લી ચોપાઈનું વાંચન કરીને આપણે આ ચર્ચાને અહીં વિરામ આપીશું. શ્રી મહામતી કહે એ શયનો, એ બીતકપુરી નવતાના, અબ આગે કી કહો, યાદ કરો મોમાના, યાદ કરો મોમાના. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, શ્રી નિજાનંદ સ્વામીજી કી જય, શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય, શ્રી લીલબાઈ માતા કી જય, શ્રી બાઈજુરાજ મહારાણીજી કી જય, મહારાજા શ્રી છત્રસાલ કી જય, સ્વામી શ્રી લાલજી મહારાજ કી જય, બોલ બોલ શ્રી પંજે વાલે કી જય, શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી ધર્મ કી જય, तीनों पूरी धाम की जय. ब्रह्मलीनाचार्य श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज की जय. जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की जय. संतो महंतो की जय. समस्त सुंदर सात की जय. भारत माता की जय. हे राजी, हे राजी, हे राजी. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. હવે શ્રી તારતમ મંત્રના 5 વખત જાપ કરી લઈએ.
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।